کہ جب سے بنا امریکہ تکیہ عرب کے شیخ کا، جب سے بنا امریکہ تکیہ عرب کے شیخ کا، موند کر آنکھیں بڑے آرام سے وہ سو گئے، موند کر آنکھیں بڑے آرام سے وہ سو گئے، بیچ کر گھوڑے گدھوں کے ساتھ اپنا تیل بھی، بیچ کر گھوڑے گدھوں کے ساتھ اپنا تیل بھی شیخ صاحب بڑے آرام سے سو گئے، شیخ صاحب ہمارے بڑے آرام سے سو گئے۔ پخش کے لوگوں میں سے کوئی یہ فائدہ نہ اٹھا لے کہ تیسری مرتبہ آپ کہیں لپک لیں گے، ہرگز نہیں۔ دنیا بنانے والا تیسری مرتبہ بھی مودی جی کے لیے کنفرم، اور دیش کے تمام ناگرک کو جوڑ کر سب کا ساتھ، سب کا وکاس، وشواس اور پریاس، گھر گھر ترنگا، ہر گھر ترنگا کہہ کر کے انہوں نے جوڑ رکھا ہے۔ یہ کہ نفرتوں کی آگ جب بستی میں بھڑکائی گئی، ان کا گھر پہلے جلا جن کی خطا کوئی نہیں۔ پکچر یہ تھا، اس وقت تو دیش اور دنیا نفرت میں الجھی ہوئی ہے، انسانیت انسان کے اندر سے غائب ہوتی چلی گئی ہے۔ میں دیکھیے، میں اس ملک میں ہوں جہاں بہت سارے دھرم کے لوگ رہتے ہیں، ان کی ذمہ داری یوکرین میں جس طریقے سے ہوا، اس وقت ہم اپنی پردھان منتری سے یہی امید رکھتے ہیں کہ یقیناً وہ اگر سمجھوتا کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو یقیناً بائیڈن جب اپنی جگہ سے کرسی چھوڑ کر ہمارے پردھان منتری جی کا اہمیت اور دیش کی اہمیت سمجھ رہا ہے۔ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں خدا کہتا ہے، جو اسلام اور قرآن کا سندیش ہے وہ دیکھیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، کہ کسی نے بھی کسی کو ناحق، کسی بھی بے گناہ کو ناحق اس کی غلطی نہیں ہے اور قتل کر دیا ہو، یا زمین کے کسی حصے میں فساد برپا کیا ہو، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ مسجد جو ہے دنیا میں بہت اعلیٰ ہے، ایک مدینہ کی مسجد جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، مدینۃ الرسول کی مسجد، دوسرا جہاں حج کرنے جاتے ہیں مکہ میں وہ، اور تیسرا یہ فلسطین، یہ قبلہ اول ہے۔ تو اس لحاظ سے دنیا کے مسلمانوں کا کنیکٹ اس سے ہے، اور یقیناً وہ اس کے لیے اپنا ایمانی جذبہ آگے بڑھائے گا، اور اس کے لیے نہیں اتنا تو کم سے کم دعا ضرور کرے گا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں خدا کہتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی جب معراج میں دنیا بنانے والا پروفٹ محمد کو لے گیا تو مکہ سے لے کے وہ پہلے مسجد اقصی لے گیا، اس کے بعد پھر آسمانی دنیا کا سفر کیا، اور سارے نبیوں کو دنیا بنانے والوں نے اسی مسجد میں ٹھہرایا، نماز پڑھایا پروفٹ محمد نے۔ تو دنیا بھر کے مسلمانوں کا لگا اس سے ہے خدا کا واسطہ بخش دو فلسطین کو، ہے خدا کا واسطہ بخش دو فلسطین کو، چھوڑ دو مظلوم کو، کاٹ دو زنجیر کو، بے حیائی اس قدر اچھی نہیں ہوتی جناب، بھاگ جائے شرم سے گر ڈانٹ دو خنزیر کو۔ حماس اور اسرائیل کا یدھ چرم پر ہے، ایسے میں لگاتار بات وواد جاری ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مولانا آصف ہیں، جڑیں گے، بات کریں گے۔ آصف جی، جس طریقے سے اسرائیل اور حماس کا یدھ جاری ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ آپ کس کے سمرتھن میں ہیں، اسرائیل کے یا پھر حماس؟ نہیں، دیش اور دنیا اور پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے ابھی جو ہے ہو رہا ہے یہ یدھ جو ہے، لیکن میرا اپنا کہنا یہ ہے، اور ہمیں لگتا ہے دانشور طبقہ کوئی بھی ہوگا وہ یدھ کو صحیح نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ یدھ جب ہوتا ہے تو دونوں طرف سے پرمانو حملے جب ہوتے ہیں تو اس میں معصوموں کی بہت بڑی سنکھیا مرتی ہے۔ اور میں ایک شعر بہت پہلے کہا تھا، وہ یہ کہ نفرتوں کی آگ جب بستی میں بھڑکائی گئی، ان کا گھر پہلے جلا جن کی خطا کوئی نہیں۔ ایک شعر یہ تھا، اس وقت تو دیش اور دنیا نفرت میں الجھی ہوئی ہے، انسانیت انسان کے اندر سے غائب ہوتی چلی گئی ہے۔ تب ایک شعر یوں ہے کہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج پر ہے، یہ دنیا نفرتوں کی آخری دہلیز پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ دیش اور دنیا کے کچھ بدھی جیوی اور پاورفل آدمی، جیسے یوں کہہ لیا جائے ہمارے دیش کے پردھان منتری جی بھی آگے بڑھ کر جس طریقے سے یوکرین وغیرہ میں انہوں نے سمجھوتے کے لحاظ سے یہ کیا اور جنگ روکنے کے لیے، اس وقت دیش اور دنیا کا یہ نمبر 1 کھلاڑی بھی ہیں، تو ان کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ جلد از جلد وہ بھی اپنی طرف سے پریاس کریں، اور ملک جو امن پسند لوگ ہیں وہ آگے بڑھ کر کے اس کو یدھ میں جو بے گناہ جو مارے جا رہے ہیں وہ بہت بڑا۔ بس ایک شعر پردھان منتری کی طرف سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ختم ہو جائے لڑائی بیچ میں، ختم ہو جائے لڑائی بیچ میں، اس لیے مودی جی پڑھیے جلدی سے آپ بیچ میں، اس لیے مودی جی پڑھیے جلدی سے آپ بیچ میں۔ اور میں آپ کو ایک لے جا رہا ہوں، دھارمک بھی آدمی چکے ہوں میں، دھارمک دھرم گرو چھوٹا موٹا، قرآن کریم کے پارہ نمبر 6
पारा नंबर 6 सूरह माइदा आयत नंबर 32 में खुदा कहता है, जो इस्लाम और कुरान का संदेश है वो देखें, मन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। दुनिया बनाने वाला इस आयत में कहता है कि किसी ने भी किसी को नाहक, किसी भी बेगुनाह को नाहक उसकी गलती नहीं है और कत्ल कर दिया हो या ज़मीन के किसी हिस्से में फसाद बर्पा किया हो, गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। देख रहे हैं इस्लाम का ये संदेश है और पारा नंबर भी मैंने आपके दरमियान दी। अब रहा जो दुश्मन मुल्क कह लिया जाए या फिर इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि फ़लस्तीन वगैरह के लिहाज से मुसलमानों का, दुनिया भर के मुसलमानों का एक कनेक्ट ये है, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा 3 मस्जिद जो है दुनिया में बहुत आला है। एक मदीना की मस्जिद जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से है, मदीनतुर रसूल की मस्जिद, दूसरा जहां हज करने जाते हैं मक्का में वो, और तीसरा ये फ़लस्तीन, ये क़िबला अव्वल है। तो इस लिहाज से दुनिया के मुसलमानों का कनेक्ट उससे है और यकीनन वो उसके लिए अपना ईमानी जज्बा आगे बढ़ाएगा और उसके लिए नहीं इतना तो कम से कम दुआ ज़रूर करेगा, क्योंकि पारा नंबर 15 सूरह कहफ, पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में खुदा कहता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। यानी जब मेराज में दुनिया बनाने वाला प्रॉफिट मोहम्मद को ले गया तो मक्का से लेके वो पहले मस्जिद अक़सा ले गया, उसके बाद फिर दुनिया आसमानी दुनिया का सफ़र किया और सारे नबियों को दुनिया बनाने वालों ने उसी मस्जिद में ठहराया, नमाज़ पढ़ाया प्रॉफिट मोहम्मद ने। तो दुनिया भर के मुसलमानों का लगाव उससे है इस लिहाज से। और आप ये कहेंगे तो मैं आपकी तरफ से ये कहना चाहता हूँ वो ये कि दुनिया के कुछ लोग कहते हैं कि अरब मुल्क नहीं है, फलाना मुल्क साथ नहीं है। ये जो है अरब मुल्क रहे या कोई भी रहे, अरब मुल्क की तो हालत ये है कि हम भी अरब मुल्क के इस बादशाह की या कोई मुसलमान उसका दीवाना उवाना नहीं है। मुसलमान दुनिया के किसी कोने में रहने वाला हो, प्रॉफिट मोहम्मद का दीवाना है। और प्रॉफिट मोहम्मद और अरब के बादशाह का यह हाल है कि एक रुबाई सुन लें कि जब से बना अमेरिका तकिया अरब के शेख का, जब से बना अमेरिका तकिया अरब के शेख का, मूंद कर आंखें बड़े आराम से वो सो गए, मूंद कर आंखें बड़े आराम से वो सो गए, बेचकर घोड़े गधों के साथ अपना तेल भी, बेचकर घोड़े गधों के साथ अपना तेल भी शेख साहब बड़े आराम से सो गए। शेख साहब हमारे बड़े आराम से सो गए। सिर्फ आप किसके तरफ है, इजराइल या फिर हमारे? नहीं, मैं देखिए, मैं इस मुल्क में हूँ जहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और चूंकि मैं बताया कि कनेक्ट जो फ़लस्तीन की मस्जिद अक़सा है उससे हमारा है और दुनिया के मुसलमानों का है, इस लिहाज से मैं इस पोजीशन में हूँ कि सिर्फ दुनिया बनाने वाले से दुआ कर सकूँ और दुआ यूँ ले जाएँ। पहले भी मैं कहा करता था कि है खुदा का वास्ता बख्श दो फ़लस्तीन को, है खुदा का वास्ता बख्श दो फ़लस्तीन को, छोड़ दो मजलूम को, काट दो जंजीर को। बेहयाई इस कदर अच्छी नहीं होती जनाब, भाग जाए शर्म से गर डांट दो खिंजीर को। जंजीर कौन है? जंजीर मैं बता इसराइल के लिया जाए या इस तरीके से जो भी जुल्म उस पर कर रहा है वो, यकीनन अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि ज़मीन तो उसी की थी और यकीनन उसको किसी न किसी अंदाज में उसको छोड़ना ही होगा। तो किसी को किराएदार के अंदाज में बसाया जाए उसके लिहाज से ये हो तो ये ठीक नहीं। बहरहाल मेरा आखिरी कहना यह है कि तमाम दुनिया के मुसलमानों का कनेक्ट मस्जिद अक़सा की वजह से है। और फिर आपको लगा होगा कि थोड़ी सी तादाद मुसलमानों के अंदर कुरान करीम के अंदर पारा नंबर 2 में आखिरी सफ़ा पे एक आयत है, कहता है कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि बहुत ही कम तादाद जमातें बड़ी तादाद जमातों पर गालिब आ गई अल्लाह के हुक्म से। तो कभी कभी अगर मेरे साथ हो सकता मेरी कौम नहीं बल्कि आप ही इंसानियत के लिहाज से अगर मुझ पर जुल्म हो तो हालांकि आप मेरे धर्म के नहीं हैं, खुदा जो है आपको मेरे लिए खड़ा कर देगा। तो कोई खड़ा हो जाता है। बहरहाल इस मुल्क के किसका क्या ये है, मैंने कुरान की धार्मिक आदमी के लिहाज से मैंने तो इजराइल की तरफ से बात नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं और इस वक्त देश दुनिया के बहुत आला माने जाते हैं। तो मैंने शुरू में कह दिया उनकी जिम्मेदारी यूक्रेन में जिस तरीके से हुआ, इस वक्त हम अपनी प्रधानमंत्री से यही उम्मीद रखते हैं कि यकीनन वो अगर समझौता करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो यकीनन बाइडन जब अपनी जगह से कुर्सी छोड़कर हमारे प्रधानमंत्री जी का अहमियत और देश की अहमियत समझ रहा है तो यकीनन, और फिर प्रधानमंत्री की ये बातें कह रहे हैं तो मैं ये कह रहा
रहा हूं कि विपक्ष के लोगों में से कोई ये फायदा ना उठा ले कि तीसरी मर्तबा आप कहीं लपक लेंगे। हरगिज नहीं, दुनिया बनाने वाला तीसरी मर्तबा भी मोदी जी के लिए कन्फर्म और देश के तमाम नागरिक को जोड़कर सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा कह करके उन्होंने जोड़ रखा है और देश को दुनिया भर में आगे बढ़ा रखा है। हम प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हरगिज नहीं है, लेकिन बहरहाल धार्मिक वजह है तो धार्मिक एतबार से किससे क्या मोहब्बत है, प्रधानमंत्री मोदी जी हमें रोक नहीं सकते। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी हमें नहीं रोक सकते, ऐसे में धार्मिक बातें हैं, धार्मिक कहीं ना कहीं तमाम प्रतिक्रिया देते। तो वहीं क्या कुछ कहते हमास और इजराइल युद्ध को लेकर मोहम्मद आसिफ आपने सुना है जिस तरीके से युद्ध हो रहा है इसको लेकर जमकर निशाना साध रहे थे इजराइल पर। तो वहीं साफ कहना था कि जंजीर को तोड़ना होगा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।